नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत। कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में इसरो के चेयरमैन वी नारायणन, मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे और दिगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद दिफाई पैदावार और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग था। इस तकरीब से मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे और दिगर ने खिताब किया। Every time they are focusing on defense manufacturing and aerospace and also the MSMEs. लघु उद्योग भारती एक ऐसा संस्था है देश में आत्मनिर्भर कैसे बनाना, हमारा इंडस्ट्रीज आत्मनिर्भर कैसे हो, and we are speaking of Indianization. देश का प्रधानमंत्री जी भी बार बार बोलते हैं हमारा MSMEs आर पार्टनर्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। छोटा उद्यम भारत का विकास में हमारा साथी है। इवन बाबा कल्याण जी स्पोक अबाउट MSMEs and we changed the classification of MSMEs. बाबा जी, हम पिछले साल MSME का क्लासिफिकेशन को चेंज किया है। पहले वो 2.5 करोड़ तक छोटा उद्यम थे, अभी अब 25 करोड़ तक हम बढ़ाया है। आपका कहने से हम बढ़ाया है। We changed our classification on the demand of MSME. आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने हाल ही में फौत होने वाले तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर और AP एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन M सुब्बा नायडू के अहले खाना से मुलाकात की और उनको पुरसा दिया। इस मौके पर उन्होंने सुब्बा नायडू की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर लोकेश ने कहा कि पार्टी सुब्बा नायडू के खानदान के साथ है। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असेंबली और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। నేను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి 2013లో వచ్చాను. పెద్దలతో నేను ఎప్పుడు చర్చించిన మాట సుబ్బానాయుడు గారితో దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళం, నవ్వుతూ మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. ఇద్దరికి ఆవేశం కనుక ఇద్దరు రూమ్లో కూర్చొని తిట్టుకునేవాళ్ళం. కానీ ఎప్పుడు జై తెలుగుదేశం అనే ఒకే ఒక పదంతో ముందెళ్తున్నారు. మొన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్ పూర్తయింది. అప్పుడే మా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఫోన్ చేసి ఇట్లా సుబ్బానాయుడు అన్నకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది, ఇట్లా ఆసుపత్రిలో చేర్చామని చెప్పిన వెంటనే నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కుటుంబాన్ని కలిశాను. అంతేకాకుండా డాక్టర్లు కూడా చెప్పాం, బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడుందో తీసుకొద్దాం, సుబ్బానాయుడు గారిని మనం కాపాడుకోవాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. కానీ చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన్ని మనం ఈరోజు కోల్పోయాం. అంతేకాకుండా అది చూసి భానుని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కోల్పోతాం చాలా చాలా బాధాకరం. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మన నియోజకవర్గంలో ఒక బలమైన నాయకుడిని, రాష్ట్రంలో కూడా బలమైన నాయకుడిని ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కోల్పోతాం జరిగింది. ఒక మండల పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడిగా, ఏకంగా ఈరోజు ఒక కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా సుబ్బానాయుడు గారు పార్టీకి, ప్రజలకి అనేక సేవలు అందించారు. 2019 నుంచి 24 వరకు ఆనాటి పాలకుల పైన పెద్ద ఎత్తున ఆయన యుద్ధం కూడా చేశారు. దాంట్లో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేసుకుంటూ జరిగింది. आंध्र प्रदेश के वजीर दाखिला अनीता ने कहा कि AP में ईगल सिस्टम कायम करने के बाद 1.5 साल के अंदर गांजा पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत को गांजा और ड्रग्स से पाक रियासत बनाने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि ईगल सिस्टम नौजवानों के मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए लाया गया है।
आंध्र प्रदेश के वजीर बरकी जी रवि कुमार ने अनाकापल्ली जिले में नए तामीरशुदा बरकी सब स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत इस माह से बिजली सारिफीन के बिलों में कमी के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत में FPPP चार्जेस के नाम पर बिलों में 40 पैसे ज्यादा वसूल किए गए थे, जिससे गरीबों पर माली बोझ आयद हुआ है। उन्होंने कहा कि नवंबर से 13 पैसे कम किए जा रहे हैं, जिससे सारिफीन पर माली बोझ कम होगा और उनको फायदा होगा। आंध्र प्रदेश के अनामैद जिले लक्की रेड्डी पल्ली मंडल के एक गांव में तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासती वजीर M प्रसाद रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर राम प्रसाद रेड्डी ने खिताब करते हुए YCP के रियासती जनरल सेक्रेटरी और साबिक रुकन असेंबली श्रीकांत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि YCP के दौरे हुकूमत श्रीकांत रेड्डी के दौरे हुकूमत में रायचोटी असेंबली हल्के में कोई तरक्की नहीं हुई। సంవత్సరాలు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించారు శ్రీకాంత్ రెడ్డిని। నన్నన్న 3000 ఓట్లతో గెలిపించారు। ఆయన ప్రతి ఒక్కసారి 45,000, 55,000, 60,000 ఓట్లతో ఆయన గెలిపించారు। ఫస్ట్ 10 సంవత్సరాలు ఆయా పార్టీ లేదు, మన పార్టీ లేదనా, మన పార్టీ లేదు। మళ్ళా వచ్చే 5 సంవత్సరాలు పార్టీ ఉన్నింది కదా, పార్టీ ఉన్నింది, పదవి ఉన్నింది, క్యాబినెట్ హోదా పదవి ఉన్నింది। అప్పుడైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో రాయచోటి నియోజకవర్గానికి ఏం చేసినారని అడుగుతున్నా। రాండి, చర్చకు రండి। ఏ విధమైన అభివృద్ధి రాయచోటి నియోజకవర్గాల్లో జరిగినాయి? నేనున్నా, నువ్వున్నా, ఇంకోడున్నా కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అనేది మనం ఇంట్లో పనుకునే జరుగుతూ ఉంటాయి। ఏ విధమైన అభివృద్ధి చేశారు మీరు? అభివృద్ధి అదే? మీ ఊర్లో గజేంద్ర రెడ్డికి 13 ఎకరాలు రాసేవాడు అభివృద్ధి అని అడుగుతున్నా। దిన్నపాడులో ఉండేవానికి నీ చెంచాకు నువ్వు 13 ఎకరాల భూమి కలెక్టర్ ఆఫీస్ కట్టాలనుకుంటే భూమి రాసిచ్చినావు, కన్నులు అట్టపోయి మళ్ళీ ఎన్నిక గవర్నమెంట్ తీసుకునింది। ఇదే అభివృద్ధి అని అడుగుతున్నా। ఏం చేసావు అభివృద్ధి? అన్నమయ్య జిల్లాలో ఫ్రీ హోల్డ్ చేశారు, నువ్వు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కలుసుకొని గవర్నమెంట్ భూములన్నీ ఫ్రీ హోల్డ్ చేసుకొని రాత్రికి రాత్రే బీదోళ్ళ భూములన్నీ మీ పేర్లతో ఎక్కించుకున్నారు లేదా అని అడుగుతున్నా। వీరభద్ర స్వామి గుడిలో వచ్చి ప్రమాణం చేయండి। సుమారు 500 మంది నాయకుల పేర్లతో భూములు। रुद्रपुर के साबिक रुकन असेंबली राचामलू शिवा प्रसाद रेड्डी ने जमल मड़गू के रुकन असेंबली आदि नारायण रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने साबिक वजीर आला YS जगनमोहन पर तनकीद करने से बाज आने आदि नारायण रेड्डी को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में YSR कांग्रेस दोबारा इख्तिदार पर आएगी। భారతీయ జనతా పార్టీ బీఫారం మీద జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు ప్రకటన చేసినారనాలను, లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ పచ్చకండువా కప్పుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క రాజకీయ కోరికలను నెరవేర్చడానికి ప్రకటన చేసినాడనాలను మరి ప్రజలే ఆలోచించాలి। ఎందుకంటే ఆయన గెలిచింది బీజేపీ బీఫారం మీద, నిన్న ప్రకటన చేసింది పచ్చకండువా కప్పుకొని ప్రకటన చేసినాడు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు। ఎవరైనా రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడితే విషయం ఉండి మాట్లాడతారు, కానీ ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు విషయం ఉండి మాట్లాడరు, విషం పెట్టుకొని మాట్లాడతాడు ఒళ్ళులో। ఒకసారి గమనించండి ప్రజలారా మీరే, నేను ఏం మాట్లాడాడు ఆయన, ఎంత సంస్కారహీనంగా మాట్లాడతాడు। భారతమ్మ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పుట్టుకతోనే లక్ష్మీపుత్రులు। ఆదినారాయణ రెడ్డి మాదిరి నా మాదిరి ఇబ్బందుల్లోంచి వచ్చిన మనుషులు కాదు। ఆదినారాయణ రెడ్డి గారి రాజకీయ జీవితం అంతా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులతో వచ్చినది। 500 రూపాయలకు కూడా ఇబ్బందులు పడే రోజులు ఉన్నాయి వాళ్ళు। రాజశేఖర రెడ్డి సహాయం చేస్తే నిలవని రాజకీయ కుటుంబం అది। స్పష్టంగా మరొక్కసారి చెప్తా ఉన్న ఆదినారాయణ రెడ్డి గారికి, ఎప్పుడైనా సరే ఇంకొకసారి భారతమ్మ గారి పేరు తీసుకురాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరుతో మమ్మల్ని మీరు రాజకీయ విమర్శలు చేస్తే అది ఒకలాగా భావిస్తా। భారతమ్మ గారి పేరుతో మీరు హత్య అని, బంగారని, ధనదాహమని, మరొకటని ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని అగౌరవపరుస్తూ మహిళను చూడకుండా మీరు మాట్లాడితే
ఈరోజు మాట్లాడిన దానికంటే 100% ఎక్కువ మాట్లాడతా. ఎవరికైనా చెప్తా ఉన్నా నేను, మన కుటుంబాలకు సంబంధించిన స్త్రీలను నేను కానీ, మా పార్టీ వాళ్ళు కానీ, మీరు కానీ, మీ పార్టీ వాళ్ళు కానీ